الله الله لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن الله لعلي وحسين وحسن يا رسول القمامة أطلوا فضلا ومن جد علينا بالتجلي نرتجي منك المنن جد علينا بالتجلي نرتجي منك المنن إن في الجنة نهرا من لبن وحسن الله الله يا علي وحسين وحسن الله الله اللهم صل الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم في قلوب من ضرام الأوصاف وحبب الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيف مذكورا وفعلي فيه محمودا وأدبل بالعمل مقبولا وتوجه بتوجه الخلصة وسيلة ووصولا. اللهم يا من إلى ترفع ظافرا وعلى بالزاد حد شامل قلب يضد الغامرة نبجع إليك بأسراب الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الآمين سيدنا محمد الذي مساته العالمين أن تصلي وتسلم على التلتات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ شرك وحامد رمي دعوة ساملة الأكبر الأكبر المحبوب لك والمحاصر صبر في كل موت مواد كفر ونهار قوسم زندادك في عبادك وشف زندادك سيد الغنين واصرف الزكر عبد بن حارث المصري بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأن أطراف ابن ربنا أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك النبي الكريم وتوسل إليك مشرب قوم العظيم انظر حفظنا في بركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وافضلنا في جنة أكبارنا وادعونا بعدك واسنا بقيادك وأن تبقنا من شرب قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا ودعونا من مدركنا من عملنا واجعلنا بأدراد هذا الحبيب من الحاضرين وبإطراف من الصالحين ولحكم حاكه من المعادين بأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء برحمة الخاصة برحمنا وتدونا جميلة هي غسيلة فلا تحيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب بالغفران والمساء بالإحسان وسهل بما سأل والمن بمعمال واجعل من نصر هذا الحبيب وجاره ووالاه وظهره وأم بركاته وشريف هذه أولادنا ووالدنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعظم رجعهم المنصورة والإسلام والإيمان والمعنى المنصورة وانصر اللهم أكرم مذكوبين وقدينا دين ماضين وفين للمدن والتطيبين وانصر رحمة البتك المؤمنين أجمعين واغفر ظلم عندنا والظالمين
وفصل عدل أولادنا حق على خضان وعد عندك والناصرين على معاندين من المنافقين الكفار واجعلنا يا رب الحفظ الحد من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحفظ الحد من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحفظ الحد من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الظلام والحضايا وادنا بالأعمال بدعاتك الصدق قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واحتمنا منك بخير أجمعين وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والقلوب وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والقلوب وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والقلوب وعلى آله وسلم منصوب والحمد لله رب العالمين والله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan dan keluangan waktu, dan yang terpenting kita masih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Haji Ahmad Bunyamin sekeluarga dalam acara majelis sholawat rutin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin umat Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendoakan di sini, semoga kita yang berhadir pada malam hari ini termasuk dalam golongan orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari pembalasan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para syarifah, baik yang berhadir ataupun dimanapun yang berada. Semoga berkat mencintai Rasulullah dan keturunannya dikabulkan segala hajat kita, baik hajat di dunia, lebih-lebih lagi hajat kita di akhirat. Dan kita juga di sini mendoakan semoga Al-Mukarram guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syihab yang saat ini sedang sakit, kita sama-sama mendoakan semoga sakitnya cepat diangkat oleh Allah dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat perumahan Grand Taman Sari Samarinda. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Habib Nasir bin Syekh Abu Bakar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Fardiansah beserta rombongan yang tadi telah membacakan syair maulid, dan para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah agama dan pembacaan doa, dan yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu dan untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada yang hormat Ustadz Fardiansah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Ustaz Bapak Pardiansah. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran tadi curahan taufik, rahmat serta hidayah Allah senantiasa tercurah kepada kita yang berada pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara puncak kita pada malam hari ini, yaitu ceramah agama sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Nasir bin Syekh Abu Bakar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya dipanjangkan umur, sehat badan, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, kabul segala hajat-hajatnya, baik dunia maupun akhiratnya. Yang belum punya anak, yang belum punya cucu, yang belum nikah cepat nikah, yang sudah kawin ayo kawin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ba'du a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-jannatu mustaqilun arba'atin lana fadil tali'il Qur'an wa hafidil lisan wa mud'amil ji'an wa sa'imina fi sahri Ramadan. Wa qala an-nabi aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadratul kiram, para habaib, para imam ulama, para kiai, para tuan guru, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, baik yang ada di sini maupun yang mungkin saat ini menonton acara ini. Wabil khusus tuan guru kita bersama yang seyogyanya malam ini mengisi di majelis taklim kita, majelis Miftaqul Jannah, yaitu akhina fila adanullah Habib Abdurrahman Shihab. Beliau menitipkan salam kepada kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya malam minggu depan beliau berada di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan sahibul hajat
Bapak Haji Ahmad Bunyamin dan ibunda dan seluruh keluarga beliau, mudah-mudahan tempat ini nanti menjadi saksi di yaumil kiamah bahwa tempat ini pernah dipergunakan untuk mentakdimkan Allah Ta'ala, mentakdimkan junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan beliau sekeluarga mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, luas rezekinya, kabul segala hajatnya baik dunia maupun akhiratnya. Dan juga kori kita, pimpinan daripada Simtud Duror yang tadi peserta perombongan, Ustadz Haji Muhammad Pardiansyah, dan juga guru kita Guru Sultoni dari Karpotek ya, Imam Besar Masjid Al-Hijrah juga hadir, juga guru kita sebelah kanan kita Guru Irfan, nah, ini Guru Irfan ya. Guru Firhan, mana Firhan adanya, alhamdulillah. Guru-guru semua ini yang hadir. Ulun ini sebujurnya guru sebujurnya udah ingat ada 3. Jadi sebujurnya ceramah di depan guru-guru ini gugup kita. Ini guru berataan. Jadi guru pardian, guru gugup itu ada 3. Yang pertama gugup ketika ceramah di depan peguruan. Nah, ini. Yang kedua gugup ketika menghadap pengulu. Nah, yang ketiga ini gugup lagi ketika malam pertama di Kelambu. Nah itu. Ini gugup apa yang disampaikan guru seberataan. Ini juga ada beliau ini ya, rancak ketemu Abu Ya Habibi ini, abahnya Habib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, inda dzikri auliya'i tanzilur rahmah. Ketika di suatu tempat, apakah di masjid, di langgar, di musola, bahkan di rumah, apabila dibacakan tempat itu manakibnya daripada waliullah. Manakib itu apa? Sejarah, biografi, ceritanya orang-orang soleh. Apakah itu manakibnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, atau manakibnya Syekh Saman Al-Madani, atau manakibnya Syekh Arsad Al-Banjari, atau manakibnya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Maka ketika tempat tersebut dibacakan manakib, turun rahmat dan berkah. Itu baru wali. Apalagi malam ini yang kita baca bukan manakib lagi, tapi adalah sirahnya Nabi. Jadi kalau Nabi itu tidak bisa dikatakan manakib, sirah, junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini banyak mengetengahkan masalah sholawat. Di dalam kitab ini jelas junjungan kita baginda Rasul lahir sampai wafat ada di sini. Membaca manakibnya wali saja mendapatkan rahmat berkah, apalagi membaca sirahnya Nabi. Ini luar biasa kan? Maka ketika dibacakan sirahnya Nabi sekeliling kita, 40 ke kanan, 40 ke kiri, ke depan, ke belakang, semua mendapatkan berkah, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Ini luar biasa. Jadi kalau kita tidak mendukung acara seperti ini keliru. Di salawat kepada Rasulullah, salawat itu bukan sunnah, salawat itu wajib. Apa dalilnya salawat? Jelas sudah salawat ini wajib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan salat, jelas dalam Al-Quran sudah banyak perintah masalah salat ya. Tapi Allah sendiri tidak melakukan. Allah hanya perintahkan kepada hambanya, orang-orang yang beriman, untuk melakukan salat, tapi Allah tidak melakukan. Jadi kalau ada orang itu tidak mau melaksanakan salat, bahkan pelajaran tamat salat, berarti dia hebat daripada Allah. Di sini tidak ada di Samarinda ini. Alhamdulillah semua salat. Junjungan kita baginda Rasul, orang yang mulia, orang yang dipersatukan oleh Allah, orang yang dinomorsatukan oleh Allah, orang yang disayang oleh Allah. Beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Beliau tidak pernah tinggalkan sholat. Jangankan sholat wajibnya, sholat sunatnya tidak pernah ditinggal. Sholat. Ini sholat. Sebentar lagi kan kita mi'raj.
Bahkan baginda Rasul bersabda masalah salat, salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, waman taraka faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa dia menjalankan salat berarti dia menegakkan agama. Sebaliknya, barang siapa dia meninggalkan salat berarti dia menghancurkan, merobohkan daripada agama Islam. Siapa yang merobohkan agama? Bukan umat lain, tapi orang Islam sendiri yang dia mengaku dirinya Islam, tapi dia tidak mau menjalankan daripada salat. Bapak Ibu hadirin, ini salat. Jadi Allah hanya perintahkan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman untuk melakukan salat, tapi Allah tidak melakukan. Lalu kita lihat lagi Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah hanya perintahkan kepada hambanya, orang-orang yang beriman, untuk melakukan daripada puasa, tapi Allah sendiri tidak melakukan. Puasa wajib. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan zakat, sedekah, infak. Allah sendiri tidak melaksanakan. Bahkan Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang mampu untuk melaksanakan haji dan umrah, tapi Allah sendiri tidak melakukan. Tapi yang satu ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum Allah perintahkan, Allah duluan mencontohkan apa itu sholawat. Tadi dalam Mukadimah Maulid Al-Habsyi, Tuan Guru kita, pimpinan kita sudah menyampaikan, fayal ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim. Wahai orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan pertolongan, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan kemudahan nanti di hari kiamat, perbanyak salawat. Kepada siapa? Kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Salat tidak ada salawatnya, salatnya tidak sah, perlu diulang. Doa yang tidak ada salawatnya, doanya terkatung-katung. Jadi doa jangan sampai tidak ada solawatnya. Kita di solawat, masya Allah. Allah menjadikan alam ini karena siapa? Karena junjungan kita baginda Rasul. Kalau tidak karena engkau, hai Muhammad, tidak akan kuciptakan dunia dan seisinya. Maka ini luar biasa. Rasulullah orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita kenapa tidak mau solawat? Bahkan dikatakan di dalam mukadimah ini, al-jannatu wa na'imuha syamdun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi Allahumma salli wa sallim. Al-jannah, jadi bagus nama dari majelis taklim kita, Miftaqul Jannah, kunci surga. Mudah-mudahan berataan kita masuk surga, amin. Ini Bu Ai kalau pian ada anak, berisi anak bini-bini diberi ngaran Miftaqul Jannah, bagus sekali. Miftaqul Jannah, mudah-mudahan yang belum hamil cepat hamil, amin. Miftaqul Jannah, kunci surga. Al-jannatu wa na'imu as'adu lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Bahwa surga diperuntukkan kepada orang-orang yang ahli salawat. Kalau cinta kepada Rasulullah, buktikan kecintaan kita dengan banyak salawat. Cinta dengan Rasulullah, buktikan kecintaan kita dengan banyak melakukan sunnah-sunnahnya. Apa ujar Rasulullah dalam sabdanya? Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku, barang siapa sayang kepadaku, maka ikuti sunnah-sunnahku. Siapa yang ikuti sunnahku, maka dia akan bersama aku dalam surga. Jujur Bapak Ibu hadirin, kita banyak meninggalkan sunnah-sunnah yang dicontohkan Rasul, banyak kita tinggalkan. Umat Islam banyak meninggalkan sunnah-sunnah ini. Contoh kita lihat di prasmanan, sering kita lihat di prasmanan, pengantin-pengantin orang Islam sendiri, mereka mencontohkan kadang-kadang maaf, yang seharusnya tangan ini megang ini dengan tangan kanan, mereka dengan mudahnya tangan kiri. Ini makruh hukumnya.
Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Pegang tangan kanan. Ini dari yang kecil. Fikih dulu, pelajari fikih. Belajar bagaimana kita wudhu, bagaimana sholat, bagaimana istinja, bagaimana jinabat dan sebagainya itu. Ya, kita banyak meninggalkan sunnah-sunnah ini. Bahkan sekecilnya pun dicontohkan oleh baginda Rasul. Sampai-sampai maaf, ke toilet pun kita dicontohkan. Amun ke toilet mulai wahini ibu-ibu, jangan lupa pakai sandal, pakai tutup kepala. Toilet, bukan kamar mandi, toilet. Masjid-masjid usahakan di dalam toiletnya ada sandal khusus di masjid. Kalau takut hilang, tulisi sandal masjid ini. Kadang mungkin dibawa ke Big Mall kan, Supan. Kenapa pakai tutup kepala? Nah, ibu dianjurkan kalau bisa pakai jilbab, nggak bisa pakai kerudung, nggak bisa pakai kerudung, pakai handuk pian. Karena sempat pakai handuk, ya tutup sobluk, tutup panci, tutup. Yang penting tertutup auratnya, rambut kita ditutup. Ini sunnah, diajarkan dalam fikih, ada kitabnya. Sayyidus Sholihin ada juga di situ. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah digali, dipelajari, kenapa pakai tutup kepala? Orang yang membiasakan ke toilet tidak pakai tutup kepala, maka dia mewariskan penyakit pikun. Amun pian kada percaya, mulai wah ini amalakan kena pikun pian. Jadi mulai sekarang kita pakai tutup kepala. Lelaki pakai songko, peci dan sebagainya. Ulun pernah buai, bapak-bapak ulun pernah menyaksikan seorang mahasiswa tingkat akhirnya bekamih gurai, bekamih di waktu itu di masjid, bekamih di toilet masjid. Ketika hendak kami, hendak kencing, ini songkoknya dipacul, ujar orang Banjar. Dilepas, ditaruh di paku. Imbah bekami ulun takuni, Dek, kenapa dek tadi kencing kok dilepas songkok? Iya pak, kenapa? Takut najis. Emangnya kalau kencing bisa naik ke kepala? Jadi ini kenapa? Karena tidak mengerti tadi. Kita kasih tahu, kita tunjukkan kitabnya, baru alhamdulillah sering ke rumah orangnya. Nah ini karena kenapa kita belajar, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim seperti ini, masya Allah, ini luar biasa. Ini Bapak Ibu hadirin perlu diketahui, malam ini Allah perintahkan pada salah satu malaikatnya. Siapa? Sayahin. Ada malaikat khusus yang diperintahkan oleh Allah untuk turun di muka bumi pada malam hari ini. Sayahin, aku perintahkan engkau turun engkau di muka bumi, cari oleh engkau hamba-hambaku yang saat ini sedang zikir kepadaku, cari oleh engkau hamba-hambaku yang saat ini sedang salat kepada Rasulku. Sayahin, ayo turun engkau, turunlah. Malaikat itu sami'na wa ata'na, apa yang didengar dilaksanakan tuh malaikat. Makanya malaikat itu imannya istiqomah. Istiqomah gurai. Istiqomah itu tetap terus menerus, bukan istri 3 satu rumah, bukan. Istiqomah itu terus menerus lah. Nah, tetap kada naik kada turun. Amun kita turun naik, amun Nabi Rasul naik terus. Malaikat berangkat ketika di atas ini, malaikat melapor kepada Allah Ta'ala, ya Allah, begitu banyak hamba-hambamu ya Allah yang saat ini zikir kepada engkau, begitu banyak hamba-hambamu yang saat ini sedang salawat kepada Rasulmu. Allah Maha tahu. Allah bertanya lagi kepada Sayahin, Sayahin, ya Allah, mereka zikir kepadaku, nggih ya Allah, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka selawat kepada Rasulku, padahal mereka tidak sejaman dengan Rasulku. Bahkan mereka tidak pernah melihat Rasulku, tapi mereka berselawat kepadaku. Hei Sahin, perlu kau ketahui, semua orang yang berada di tempat ini aku ampuni dosanya. Ini luar biasa. Bayangkan kita satu kali hadir di majelis ilmu seperti ini, satu kali hadir di majelis ilmu seperti ini lebih baik dari kita melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Ayo bayangkan, 1000 rakaat siapa yang mampu? Bahkan satu kali hadir di majelis ilmu seperti ini, fadilahnya lebih baik daripada kita melaksanakan puasa sunnah 3 bulan. Sunnah, memang sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi alangkah ruginya sementara kita banyak kekurangan, banyak dhaif.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati, bahkan satu kali hadir di majelis ilmu seperti ini lebih baik dari kita membawa jenazah 1000 jenazah. Ini betapa pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Makanya ujar Allah apa dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu setinggi-tingginya. Diangkat derajat kita. Insyaallah luar biasa. Satu kali hadir di majelis ilmu seperti ini lebih baik daripada kita menengok orang sakit 1000 orang sakit. Ini betapa pentingnya kita hadir di majelis yang kita dukung. Seperti ini kita dukung. Salawat, kita salawat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini ada satu riwayat. Umat Rasulullah ternyata ada juga yang ketinggalan dalam neraka. Pada saat itu para nabi-nabi mereka hanya mampu melihat, mampu mendengar, tapi mereka tidak mampu menolong. Karena yang diberikan pengkhususan oleh Allah pertama kali untuk memberikan syafaat adalah junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini banyak. Nabi ini dalam Fathul Mu'in jumlahnya 124.000 para nabi. Tidak termasuk yang di mana? Di Malang ya. Ya, Pak Tukimin tidak termasuk. Bayangkan kalau Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ini Pak Tukimin alaihissalam kan tidak pantas. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, Nabi tadi akhirnya mendatangi junjungan kita baginda Rasul, ya Rasulullah, itu ada umat engkau ya Rasulullah yang ketinggalan dalam neraka ya Rasulullah. Kami iba, kami kasihan, kami tidak tega ya Rasulullah. Kami yakin engkau bisa menolong dengan izin Allah ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tidak banyak bicara. Rasulullah mendatangi daripada malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Penjaga neraka. Oh ya Rasulullah, hai Malik, itu ada umatku, wahai Malik, yang ketinggalan dalam neraka itu umatku. Angkat wahai Malik, angkat, bawa ke mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Semua kita nanti ditimbang. Bapak Ibu hadirin, akhirnya ringkas cerita si Fulan dibawa ke mizan, ditimbang. Dalam satu riwayat, setelah ditimbang ternyata mereng ke kiri. Masya Allah. Jadi kalau kita ditimbang mereng ke kiri, alamat tuh langsung masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Timbang lagi, termasuk mereng ke kiri. Ketiga kalinya Rasulullah dalam satu riwayat, beliau masukkan tangan beliau dalam sakunya, diambil suatu benda. Ada yang menyampaikan itu sebuah kertas, ada yang menyampaikan sapu tangan. Dimasukkan benda tadi, dimasukkan ke dalam timbangan sebelah kanan dengan izin Allah. Masya Allah, orang itu timbangannya berat sebelah, mereng ke kanan. Makanya ulun menyarankan pian khususnya bapak-bapak yang berisi Vespa jangan dijual lah. Ulun bahari ada Vespa ulun jual di Gunung Lok Diri deh, ceramah mundur. Kenapa bisi Vespa jangan dijual? Insya Allah pian surga. Sebab kalau kita pakai Vespa mereng ke kanan, ya mesinnya berat. Ini. Kenapa setelah itu apa ujarnya malaikat Malik? Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kenapa ini? Padahal dia ditimbang mereng ke kiri. Akhirnya setelah itu mereng ke kanan. Apa keistimewaan daripada si Fulan ini? Takuni aja apa si Fulan. Ternyata si Fulan menjawab, ulun memang dulu di dunia banyak melakukan maksiat, tapi ulun cinta kepada baginda Rasul, ulun sayang kepada Rasulullah, ulun sering sebut nama Rasulullah, ulun sering berselawat kepada Rasulullah. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi salawat, 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 jangan ragu lagi dengan salawat, ya. Cintai salawat, cintai Rasulullah, cintai zuriatnya, insya Allah kita selamat. Jangan membenci zuriatnya, kasihan kena pada akhir kita. Orang yang benci zuriat Rasulullah insya Allah bukan husnul khatimah, tapi bisa dipastikan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin, dulu ada seseorang yang bernama Sayyidina Ubadah. Sayyidina Ubadah ini dia kerja dengan salah satu pengusaha besar, tapi orang Yahudi. Sayyidina Ubadah ini dikenal dengan karyawan, dengan staf yang tangguh, yang jujur, yang disiplin, yang punya dedikasi. Hebat pokoknya.
Tapi suatu ketika Sayyidina Hubaid ini dipanggil, ujar kawannya, "Hubaid, ya, pian dikiau oleh majikan atau dikiau guru, panggil." Apa salahku? Karena tahu, pokoknya datangi aja. "Wahai Bapak pimpinan, betulkah sampean panggil saya?" "Betul, wahai Hubaid." "Apa kesalahan saya?" "Memang kau tidak salah. Kau tidak pernah terlambat, kau selalu disiplin, kau selalu jujur. Wahai Hubaid, aku senang itu semua. Tapi satu Hubaid yang tidak kusukai." "Apa Tuan?" "Mulai detik ini kalau engkau mau kerja di tempat ini, jangan sampai sebut nama itu lagi. Kalau kau sampai sebut nama itu, kau keluar dari pekerjaan ini, bahkan engkau akan kupecat." "Apa Tuan?" "Kau selalu menyebut namanya Rasulmu." "Aku benci itu." Orang Yahudi. "Tuan, lalu bagaimana?" "Pokoknya mulai hari ini kau tinggal pilih, kau keluar dari tempat ini atau kau tidak lagi menyebut nama itu." Apa jawaban Sayyidina Hubaid? "Tuan, apapun yang terjadi pada diri saya, kendati pun hari ini saya keluar dari perusahaan ini, saya pun ridho, saya pun rela, saya pun ikhlas. Tapi asal jangan sampai berhenti daripada saya menyebut dari kalimat itu." Marah, majikannya marah, emosi tidak terkendali. Akhirnya apa ujar majikannya? "Hei Hubaid, berarti engkau melawan dengan majikanmu sendiri." Akhirnya majikannya ambil pisau, diperintahkan kepada Al-Gujunya pada situ, "Tolong dipanaskan ini." Panas pisau tadi, begitu panas ditunjukkan kepada Hubaid. "Hubaid, kau tahu ini apa?" "Ya, saya tahu Tuan, ini pisau." "Tahukah kau kondisinya pisau ini?" "Saya tahu Tuan, itu panas. Pisau ini akan mencungkil mata engkau yang satu kalau seandainya kau tetap mengucapkan itu." Sayyidina Hubaid bahkan lebih keras mengucapkan, "Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad." Akhirnya dalam satu riwayat dicungkil, Bapak Ibu hadirin, dicungkil mata Sayyidina Hubaid. Coba bayangkan sakitnya. Kita saja kalau sedang berjalan kena debu sedikit sakit, apalagi dicungkil. Ketika itu ditawarkan lagi oleh majikannya, "Hubaid, kalau engkau masih bersikeras atau engkau tidak mengucapkan itu lagi, maka engkau bebaskan. Tapi kalau kau masih mengucapkan itu, maka kau ambil mata engkau yang satu." Akhirnya Sayyidina Hubaid lebih keras mengucapkan sholawat. Ketika itu diambil mata yang satu, alias tidak punya mata. Bertahun-tahun Sayyidina Hubaid hidup tidak punya mata. Suatu ketika Sayyidina Hubaid ketemu dengan orang yang diidolakan. Suatu ketika ketemu dengan orang yang dicintai pada situ, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadapannya junjungan kita baginda Rasul, "Hubaid, engkau saat ini kau ketemu dengan orang yang kau rindukan. Aku adalah Muhammad Rasulullah SAW. Hubaid, engkau sekarang minta apa? Ayo, minta apa? Jabatan, kedudukan, pangkat, kekayaan, kemewahan, semua akan kuberi." Apa jawaban dari Sayyidina Hubaid? "Tidak ya Rasulullah, saya tidak minta semua itu, jabatan, kedudukan, pangkat, kemewahan, kekayaan. Saya tidak minta itu ya Rasulullah. Tapi yang saya minta ya Rasulullah, tolong kembalikan mata saya yang dua ini. Saya yakin ya Rasulullah, dengan izin Allah engkau bisa mengembalikan mata saya ini." Apa ujar Rasulullah? "Hubaid, tidak perlu dikembalikan mata engkau yang dua ini. Kalau engkau sabar dengan ketiadaan mata engkau, balasannya adalah surga." Tapi pada saat itu Sayyidina Hubaid terus mendesak terus kepada Rasulullah supaya dikembalikan matanya. Ketika itu Rasulullah berdoa, usai berdoa tangan beliau diusapkan kepada muka Sayyidina Hubaid, wajah Sayyidina Hubaid. Dengan izin Allah Sayyidina Hubaid bisa melihat kembali. Akhirnya sahabat-sahabat yang menyaksikan bertanya semua kepada Sayyidina Hubaid, Hubaid, kenapa engkau tidak bersyukur? Bukankah Rasulullah mengatakan kalau seandainya engkau sabar dengan ketiadaan mata engkau yang dua, balasannya adalah surga. Tapi kenapa engkau justru minta dikembalikan? Untuk apa sebenarnya mata ini? Apa jawaban Sayyidina Hubaid? Sahabat-sahabat, perlu kalian ketahui bahwa saya minta dikembalikan mata saya yang kedua, bukan saya tidak bersyukur atas apa yang disampaikan Rasulullah, tapi saya minta dikembalikan mata yang saya yang kedua bukan untuk melihat keindahan dunia, bukan untuk melihat gemerlapan dunia, tapi saya ingin semata-mata melihat wajah Rasulullah dari dekat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini Bapak Ibu, kecintaan orang-orang dulu kepada junjungan kita bagi Rasul. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah? Kita sering menyampaikan saya cinta kepada Rasulullah, tapi buktinya mana? Buktinya
sunnah Rasulullah banyak ditinggal. Buktinya karena kan kita membenci daripada Maulid Al-Habsi, Ad-Dibai, Syarabal Anam, Delail. Buktinya kadang-kadang kita benci kepada orang yang salawatan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Berapa tahun kemudian akhirnya Sayyidina Batu mendengar bahwa orang yang selama ini diidolakan, orang yang selama ini diidam-idamkan, orang yang selama ini dicintai, disayangi, selalu disebut, beliau wafat. Rasulullah ketika itu wafat. Sayyidina Batu menjerit, menangis, mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, untuk apa ya Allah mata yang dua ini kalau orang yang saya cintai tidak ada lagi di muka bumi ini ya Allah. Tidak ada gunanya ya Allah mata ini ya Allah. Untuk melihat apa lagi? Karena orang yang saya cintai selama ini tidak ada lagi ya Allah. Ya Allah, tolong dikembalikan mata saya yang dua ini dengan izin Allah. Akhirnya Sayyidina Khabat akhirnya dibutakan kembali. Ini Bapak Ibu cinta orang-orang dulu kepada junjungan kita baginda Rasul. Coba kita tengok Bapak Ibu sekalian cinta para sahabat kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar kita lihat. Bagaimana pada saat Sayyidina Bakar bersama Rasulullah ketika berjalan, ketika berjalan kelelahan beliau, Rasulullah lelah, Sayyidina Bakar juga lelah. Akhirnya ada satu gua di situ hendak masuk, begitu Rasulullah hendak masuk, apa yang terjadi? Ujar Sayyidina Bakar, ya Rasulullah jangan masuk, biar izinkan saya masuk duluan. Akhirnya Sayyidina Bakar masuk di gua tadi Bapak Ibu. Ketika masuk dalam gua tadi ada lubang-lubang ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar. Dirobeknya selendangnya sebakar, dirobeknya untuk menutupi daripada lubang-lubang. Dirasa sudah aman, Rasulullah diizinkan untuk masuk. Silakan ya Rasulullah, kau istirahat, kau tidur ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pada saat tidur berpangku, berbantal batu-batuan. Sayyidina Bakar ibah, tidak sampai hati, ya Rasul jangan tidur di situ ya Rasul. Ya Rasul, saya ikhlas, saya ridho. Ya Rasul, engkau tidur di pangkuanku ya Rasul. Akhirnya Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Bakar. Ketika Rasulullah tertidur, Sayyidina Bakar melihat ada satu lubang rupanya yang ketinggalan, tidak ditutup. Sayyidina Bakar takut kalau ada hewan-hewan yang masuk. Mau bergerak, Sayyidina Bakar takut kalau Rasulullah terbangun. Akhirnya kaki beliau diangkat pelan-pelan, ditutupkan ke lubang tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sayyidina Bakar tidak berani menjerit. Sayyidina Bakar hanya meneteskan air mata kesakitan. Kenapa? Beliau kakinya digigit oleh seekor ular. Tetesan air mata Sayyidina Bakar terjatuh di pipi Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun terbangun. Rasulullah bertanya, hei sahabatku, kenapa kau menangis? Apa yang terjadi? Hei sahabatku, apa sebenarnya yang terjadi? Saya bahkan menceritakan itu. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, hei ular, kenapa engkau menggigit saudaraku, menggigit sahabatku? Hei ular, sampai hati engkau menggigit sahabatku. Apa jawaban daripada ular? Ya Rasulullah, sebenarnya ini terpaksa saya harus gigit sahabat kakinya sahabatmu. Karena ya Rasulullah, saya cemburu ya Rasul. Saya sebenarnya ingin melihat wajahmu dari dekat, ingin menikmati wajahmu dari dekat ya Rasulullah. Tapi apa daya, kakinya sahabatmu menutupi lubang tadi, terpaksa saya gigit. Ini Bapak Ibu kecintaan orang-orang dulu kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita buktikan kecintaan kita kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Rasulullah? Al jannatu mustaqutun arba'atin ila nafar. Bahwa surga merindukan kepada 4 macam golongan. Jadi kalau kita ingin masuk surga, 4 macam ini. Ya, ini sampai habis ya. Paling 5-10 menit. Ulun tadi dipesani oleh beliau, Bib jangan lawas-lawas 2 jam lah. Ini malam minggu luar biasa. Pak Haji Ahmad Bunyamin luar biasa, punya motivasi untuk mengumpulkan anak-anak. Ini banyak anak-anak muda, ini mengurangi kenakalan remaja. Ini bagus sekali. Allah cinta kepada seperti ini. Rasulullah pun sayang seperti majelis-majelis seperti ini. Apa yang 4 tadi? Yang pertama, tali'il Quran, perbanyak baca Quran. Ya, Quran. Tiap hari jangan terlewatkan Quran. Umat Rasulullah zaman modern ini baca Quran yang banyak Quran, tapi kadang-kadang Quran yang banyak tapi Quran kadang-kadang. Memang terus terang, ulun seorang ulun pribadi, ulun kalau membaca Quran sapos kaltim pos bisa 5 lembar Quran.
lembar kenapa? Kalau Quran baru 1 lembar sudah ngantuk. Kenapa? Di situ Masya Allah ada artis-artis namanya Meriam Belina macam-macam. Ini godaannya ya. Quran baca. Quran kita baca, kita pelajari, kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab orang banyak ahli dalam baca Quran, bahkan hafal dalam baca Quran, tapi kadang-kadang mereka tidak bisa mengamalkan. Buktinya apa? Sesama muslim tidak saling bersatu, sesama muslim masih saling hujat menghujat, caci maki dan sebagainya. Padahal Quran sudah jelas, bihablillahi jami'au wala tafarraqu, berpegang teguh kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Apa yang terjadi sekarang? Sama muslim saling kita mengadakan salawat kini dimusuhi, naudzubillahi min dzalik. Yang salawat jangan dimusuhi. Kita tidak pernah memusuhi orang yang tidak salawat. Kita mereka kita. Orang yang sudah salawat cinta kepada Rasulullah jangan dimusuhi, jangan dibenci. Membenci orang salawat berarti membenci Rasulullah. Membenci Rasulullah berarti membenci Allah Ta'ala. Naudzubillahi min Quran. Sekali kita baca. Orang-orang yang senang baca Quran, hatinya akan selalu diberikan ketenangan, ya, kebahagiaan dalam hidupnya, kepribadiannya pun akan baik, dia pun akan hatinya pun akan lunak. Dia tidak senang kerusuhan, keributan dan sebagainya. Dia senang kedamaian. Itu orang yang senang baca Quran. Yang kedua, kita singkat aja. Orang-orang yang dirindukan surga yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya, tutur katanya, perilakunya. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani menyampaikan dalam manaqibnya, jaga lisan kita, tutur kata kita. Biarpun kita hebat kayak apa, jaga terutama akhlak. Sultanul Aulia, sedikit kita jeblik manaqibnya. Pernah ditanya oleh muridnya, Bapak Ibu sekalian. Ujar murid, wahai guru, Syekh Abdul Qadir Jilani pernah ditanya murid beliau, wahai guru, apa yang menyebabkan engkau diangkat oleh Allah, derajat engkau tertinggi di antara para wali pada zaman ini? Apakah karena ilmumu yang tinggi? Apa karena engkau golongan bangsawan? Atau karena engkau ini ibadahmu? Atau karena engkau ini disegani oleh orang-orang kampung, sehingga engkau diangkat oleh Allah, derajat engkau tertinggi di antara para wali pada zaman ini? Apa ujar beliau? Wahai muridku, aku diangkat oleh Allah tertinggi di antara para wali derajatku bukan semata-mata karena amalan ilmuku dan sebagainya, tapi semata-mata karena ketawaduanku. Apa itu tawadu? Ujar guru, tawadu itu ya muridku, setiap kita ketemu dengan siapa saja, hormati, muliakan, hargai orang itu. Apabila di kampung kita ketemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, hormati, muliakan orang tua itu. Mungkin orang tua lebih duluan amalan ilmunya dan sebagainya, sedangkan kita baru seumur jagung. Apabila di kampung kita ketemu dengan seorang yang lebih muda, bahkan anak kecil belum punya dosa, masih bersih daripada dosa, sedangkan kita sudah berlumur daripada dosa, jangan dilecehkan. Di kampung kita ketemu dengan orang yang ahli maksiat, apakah dia pemabuk, penjudi, mantan narapidana, atau orang-orang yang seorang pelacur, atau misalkan non-muslim sekalipun, atau orang tidak pernah ke masjid, tidak pernah kelanggar, jangan dicela, jangan dihina. Hai muridku, kita tidak boleh mencela satu sama lain. Jangan-jangan orang yang kita cela, kita hina, mereka nanti lebih baik daripada kita. Banyak orang ahli maksiat, dulu orang ahli maksiat, tapi Allah mengangkat derajat orang tersebut menjadi waliullah. Bukti Sunan Kalijogo itu siapa? Dulu ahli maksiat beliau, pada mudanya beliau itu ahli maksiat, jago, bunuh orang iya, mabuk iya, skudi iya, tapi ketika beliau betul-betul beliau taubat, dengan taubatan belajar, akhirnya Allah mengangkat. Jadi mengangkat wali itu bukan manusia, yang mengangkat wali itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, intinya adalah bagaimana kita berhati-hati menjaga lisan kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dirindukan surga, kata baginda Rasul adalah wa mut'imil ji'an. Banyak
banyak memperhatikan fakir, miskin, yatim piatu, orang-orang yang tidak mampu, termasuk para janda-janda guruna. Janda-janda bukan janda bolong, maksudnya janda yang tua. Janda yang tua, yang miskin itu disantuni. Soal janda muda urusan guru pardi. Itu. Jadi ini kita perhatikan, membantu majelis taklim, pondok pesantren, orang yang tidak mampu dan sebagainya. Karena orang-orang yang banyak berderma ini, masya Allah, Bapak, rezekinya dimuliakan oleh Allah. Ini contoh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sedikit lagi. Dulu ada seorang suami istri miskin. Zaman Nabi Musa. Miskin di bawah kemiskinan. Lalu ujar yang istri, ujar yang bini, bang, kenapa? Kau kan tahu bang sama Nabi Musa? Iya tahu. Nabi Musa itu bang, beliau bisa bicara dengan Allah. Bang, ayo bang, minta kepada Nabi Musa supaya kita menjadi orang kaya raya. Malu aku, kata suami. Bang, kapan lagi kita menjadi orang kaya bang? Aku yakin bang, kalau engkau minta tolong kepada Nabi Musa bisa menyampaikan kepada Allah. Akhirnya karena desakan sang istri, menemuilah Nabi Musa. Wahai Nabi, ya, saya suami istri ini bertahun-tahun dalam keadaan kondisi miskin, di bawah kemiskinan. Di kampung ini paling miskin kami, wahai Nabi. Lalu, wahai Nabi, tolong wahai Nabi, kami ingin menjadi orang sugih, menjadi orang kaya. Baik. Nabi Musa langsung bermunajat kepada Allah. Akhirnya jawaban Allah, Musa, aku beri kekayaan suami istri tadi. Sampaikan dulu, mau enggak dia? Apa ya Allah? Suami istri ini aku beri kekayaan, tapi hanya 1 tahun. Setelah itu aku beri miskin lagi, bahkan lebih dari miskin. Mau enggak? Akhirnya didatangi oleh Nabi Musa. Wahai suami istri, nggih, wahai Nabi, doamu dikabulkan oleh Allah. Kau tahun ini setahun diberi kekayaan oleh Allah, kaya raya, tapi ingat setelah kemudian itu kau miskin kembali. Maukah engkau, bersediakah engkau? Suami istri tadi memang pengen kaya. Wahai Nabi, kami betul-betul pengen kaya. Gak apa-apa, biar setahun, yang penting kami bisa mencoba jadi orang sugih. Akhirnya diberikan kekayaan yang luar biasa kayanya. Tapi apa yang terjadi? Orang kaya tadi begitu kaya, punya harta yang melimpah. Orang kaya tadi langsung membangun segala macam untuk fakir miskin. Orang-orang musafir dibangunkan, pokoknya dibantu sana, bantu sini, bantu. Ringkas cerita, sudah setahun dia lupa dirinya. Tapi apa? Lewat dari setahun dia tetap kaya. Bahkan tidak miskin. Nabi Musa pun akhirnya heran, tanya lagi kepada Allah, ya Allah, ujar engkau ya Allah. Suami istri ini hanya setahun kekayaannya, setelah itu miskin. Tapi mana ya Allah, buktinya tambah kaya dia, kekayaannya tidak habis-habis. Apa jawaban Allah? Musa, saya malu, aku malu kepada mereka. Musa, perlu kau ketahui, aku hanya membukakan 1 pintu rezeki untuk mereka, tapi mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk orang lain. Aku malu, hai Musa, aku malu mengambil daripada rezekinya. Bahkan aku tingkatkan rezekinya, aku tingkatkan kekayaannya. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin rezeki kita, tiap hari kita harus banyak menyantuni, tiap hari kita harus banyak memberikan, menolong fakir miskin, yatim. Tiap hari tidak ada kata tidak sedekah. Sedekah biar 1000 sehari sedekah. Ini yang akan memancing rezeki kita. Terakhir, orang-orang yang diberikan surga, wasaimina fi syahril Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang banyak menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan. Bapak